اسی دن اور اسی لمحے میرا کام تمام کر سکتا تھا۔ اس سے بارہا فون پر میری تلخ کلامیاں ہوتی رہیں، لیکن وہ میری شناخت کے بارے میں امریکی حکام کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ امریکی صرف 2 ہی افراد سے میرے خاکوں کے بارے میں مدد لے سکتے تھے۔ ان میں سے ایک بلیک ڈیڈ تھا جو سخت جانی ہی نہیں ضدی بھی تھا۔ میں نے اس مخلص اور بے خوف دوست کو آخری لمحات پر اپنی مجبوریوں کے تحت داؤ پر لگا کر امریکہ کو خیر باد کہا تھا، لیکن اس بیچارے کو آخر تک علم نہیں ہو سکا تھا کہ میرے فرار کے بعد وہ کیسی بھیانک پریشانیوں کی دلدل میں دھنسنے والا تھا۔ اپنے بارے میں اس کی والہانہ پسندیدگی کے پیش نظر مجھے پورا یقین تھا کہ بلیک ڈیڈ نامی وہ سیافام امریکی مر کر بھی میرے بارے میں ایک لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ وہ امریکہ میں میرا سب سے بڑا دوست اور ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ میری شکل و صورت سے بالکل متضاد نوعیت کا وہ مطبوعہ خاکہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ بلیک ڈیڈ نے میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی، اپنی زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ وہ خاکہ بالکل غلط اور گمراہ کن تھا۔ امریکی حکام نے اسے پورے اعتماد سے میرا اسکیچ سمجھ کر اس مہنگے اشتہار میں شامل کیا تھا۔ وہ خاکہ یقینی طور پر کسی ایسے شخص کی مدد سے تیار کیا گیا تھا جس پر امریکیوں کو پورا اعتماد تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس شخص کے دل کے کسی گوشے میں میرے لیے ہمدردی کی کوئی بھی رمق موجود ہوگی۔ اس وقت نیو یارک میں ایسی ذات صرف ایک ہی تھی اور وہ پیاری اور گداس سی جینی تھی۔ میں اسے ملاقات کے دھوکے میں رکھ کر بتائے بغیر امریکہ سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کے لیے وہ صدمہ ناقابل برداشت تھا کہ اس کے خلوت کے ایک ساتھی نے اتنی آسانی اور بے رحمی سے اسے فراموش کر دیا تھا۔ اس سے اور انتقام کے ابلتے ہوئے جذبات میں آ کر اس نے از خود نیو یارک کے پولیس چیف کو میری اور ویرا کی امریکہ میں موجودگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ویرا نے خود ہی مجھے جینی سے متعارف کرایا تھا۔ جینی بہت دلکش شخصیت اور منموہنی شکل و صورت کے مالک تھی۔ اس کی خوش کلامی اور پھر ذرا سی آزاد خیالی نے ہمیں رنگز کے دفتر سے جینی کے گھر اور پھر اس کی خوابگاہ تک پہنچا دیا۔ ویرا کو اندرون خانہ پروان چڑھنے والی اس روداد کی بھنک بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی چھٹی حس نے اسے جینی سے حسد اور رقابت میں اس حد تک مبتلا کر دیا تھا کہ وہ میری زبان سے جینی کا نام سننے تک کی روادار نہ تھی۔ ویرا کی اس خود غرضی کے باوجود شاید میرے ستارے یاور تھے کہ میں نے چند روز پہلے کراچی سے جینی کو فون کر ڈالا۔ مجھے امریکہ میں اس لڑکی کی اہمیت کا صحیح اندازہ تھا۔ اس کی رفاقت میں گزارا ہوا وقت میرے لیے ماضی کا ایک احساسہ ضرور تھا، پھر بھی میں نے نہایت منافقت اور ریاکاری سے کام لیتے ہوئے اسے بہت سی بے بنیاد یقین دہانیاں کراتے ہوئے یہ باور کرا دیا کہ میں در حقیقت ویرا کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور تھا۔ اسی نے مجھ کو جینی سے ملے بغیر امریکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جینی نے اسی وقت مجھے بتا دیا تھا کہ امریکی حکام اس کی مدد سے میرے خاکے بنوانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے فون پر اس کی ہمدردیاں جیت کر مستقبل کے لیے کچھ دل فریب وعدے کیے تھے اور سادہ لو جینی میرے جال میں آ گئی تھی۔ اشتہار میں موجود گمراہ کن خاکے سے میری ذات کے لیے جینی کی تمام ہمدردیاں جھلک رہی تھیں۔ اس امریکی لڑکی نے مجھ سے فریب کھانے کے بعد بھی میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا جس کا بوجھ میں عمر بھر نہیں اتار سکتا تھا۔ بلیک ڈیڈ اور جینی وہ اشتہار میری نظروں کے سامنے دھندلانے لگا۔ مجھے اس میں بس وہی دونوں چہرے اپنی بدلتی ہوئی طنزیہ مزاحیہ دوستانہ اور بے تکلفانہ مسکراہٹوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ اپنی دانست میں امریکہ سے لڑ رہا تھا۔ وہ میرے خون کے پیاسے تھے اور میں ان کی جانوں کا خواہاں تھا، لیکن خود فراموشی اور احسان مندی کے ان نازک لمحات میں یکایک مجھے ادراک ہوا کہ میری اصل لڑائی عام امریکیوں سے نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر سادہ لو، فراخ دل اور کھلے دل کے مالک تھے۔ میری اصل لڑائی امریکی حکومت اور اس کے اہل کاروں سے تھی۔ وہ بے گناہ اور کمزور قوموں کا لہو پی جانے والے درندوں کا ایک منظم غول تھا جس کی سربراہی واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا صدر کرتا تھا۔ اس کا کھلا ثبوت گیب کے مستند اور اصل کاغذوں کی صورت میں میرے اور اول خان کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ چکا تھا۔ امریکی قوم کی واحد اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ شباب اقتدار کے نشے میں بدمست حکمراں انہی کے دیے ہوئے اقتدار اور اختیارات کے ذریعے نخوت کے ساتھ من مانے انداز میں لوگوں کو روند رہے تھے اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ میرے خلاف امریکیوں کا وہ اشتہار بالکل نیا اور تازہ تھا۔ انعام کی رقم $20 لاکھ ہی تھی، مگر خاکے کی اشاعت کے ذریعے میری تلاش کا کام آسان بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میری ذات پر امریکیوں کے روایتی الزامات کی فہرست میں کھٹو مل کی بدولت کچھ ایسے مواد کا اضافہ بھی کر دیا گیا تھا جس کی بنا پر بہت سے بے خبر پاکستانی بھی مجھ سے متنفر ہو سکتے تھے۔ اشتہار کی روح سے میں کراچی کے ایک معزز اور معتبر شہری کے گھر ہونے والی تقریب میں ڈکیتی
और कत्ल के इल्जामात में पुलिस को मतलब था। इश्तिहार में बस खट्टूमल का नाम नहीं था, वरना मुतलका थाने में उसकी दर्ज कराई हुई FIR का पूरा हवाला मौजूद था। खट्टूमल ने अपने घर पर रक्स व मौसीकी की महफिल सजाकर बालम और जानी के जरिए हमारे नादरा वाले फ्लैट पर लश्कर कशी का जो मंसूबा बनाया था वो बहुत कलील सी मुद्दत में बेनकाब हो चुका था। अगर वो खूंखार गुंडे अपने हमले में हम लोगों को और बतौर खास मुझे हलाक करने में कामयाब हो जाते तो अमरीकियों का मकसद उसी मरहले पर पूरा हो जाता। लेकिन अव्वल खान के आदमियों की मुसलसल खबरगिरी की वजह से खट्टूमल अपने 6 आदमी गंवा कर भी कुछ हासिल नहीं कर सका। अपने घर पर दुश्मन के नाकाम कातलाना शब खून के बाद खट्टूमल की तकरीब पर जवाबी वार करने का हमारा फैसला कथी इस्तरारी था, जिसमें पेशगी मंसूबाबंदी का कोई दखल नहीं था। शायद इस वारदात के बाद भी खट्टूमल ये ना सोच सका होगा कि उसके घर में होने वाली तकरीब पर हमारी तरफ से हमला किया गया होगा। यकीनी तौर पर यह अमेरिकी सफारतकारों के रूप में बैठे हुए CIA के एजेंटों की ज़हनी निदरत थी कि उन्होंने खट्टूमल को इस वारदात की FIR में बिला सोचे समझे मेरा नाम डालने की हदायत कर डाली थी। अपनी इस हरकत के जरिए वो मेरा नाम सरकारी रिकॉर्ड पर ले आए थे और महज 2 दिन गुजरने के बाद ही उन्होंने इस इश्तिहार में मज़कूरा FIR से फायदा उठा डाला था। मुलजिमों या मुजरमों के खाके मुशाहबत के किसी यकीन के बाद जारी कराए जाते हैं। सुल्तान शाह ने अपने हाथ में मौजूद दूसरे अखबार में छपे हुए इश्तिहार का जायजा लेकर कहा, इस इनामी खाके में तो तुम्हारे चेहरे की साख्ती बदल कर रख दी गई है। ये उस प्यारी सी अमरीकी लड़की का कमाल है जिसने हमारे फरार के बाद न्यूयॉर्क के पुलिस चीफ को मेरे और वीरा के बारे में रजाकाराना तौर पर सब कुछ बता डाला था। मैंने उसे बताया, यानी नमी इस आवारा लड़की के बारे में वीरा मुझे बहुत कुछ बता चुकी है। उसने मुंह बनाकर कहा, वो पढ़ लिख कर मुआशरे में एक बाइज्जत मकाम हासिल करने में जरूर कामयाब हो गई, लेकिन चढ़ती जवानी की बेराह रवी अभी तक उसकी जात में घर किए बैठी है। मैंने ताहयुर ज़दा लहजे में उसकी बात काट दी। मेरी आमद के बाद तुम मुसलसल वीरा से लड़ते रहे हो। ये सारी खराबात उसने तुम्हें कब सुना डाली? ये मेरा और वीरा का मामला है, ये जैनी तुम पर इतनी मेहरबान क्यों है? उसने पूछा। मैंने उसे उम्मीद दिलाई है कि मैं जल्द ही अमेरिका जाऊंगा या दुनिया के किसी और मुल्क में तफरीह के लिए उसे मदऊ करूंगा। मुझे मालूम था कि वो जैनी से मेरे खाके में मदद जरूर लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें कदम कदम पर ऐसी मर मिटने वाली लड़कियां कैसे मिल जाती हैं। बतेरे लोग इसी कोशिश में पूरी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें एक लड़की भी नहीं मिलती। ऐसी तिफलाना बातें तुम्हें जेब नहीं देती। मैंने उसे हल्की से सरजश की, कभी किसी लड़की से छेड़छाड़ करके देखो, तुम्हारी टिंड पर एक बाल भी बाकी नहीं रहेगा। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि तुम्हें हर जगह जैनियां कैसे मिल सकती हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि तुम्हें हर जगह जैनियां कैसे मिल जाती हैं। उसे मेरी ही बात से एक दलील मिल गई। तुम किन जैनियों की बात कर रहे हो? मैंने उसे घूर कर पूछा। एक हो तो बताऊं, या तो लाइन लगी हुई है। वो मेरी निगाहों से मरऊब हुए बगैर बोला, तुम्हारी जुबान से चंद नाम मैं भी तो सुनूं। मैंने तलखी से इसरार किया, गजाला से तुम शादी किए बैठे हो, इसीलिए वो इस गिनती से बाहर है। उसने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ की उंगली थाम कर गिनती शुरू कराई। वीरा ऐसी जान को आई है कि आज तक गले का हार बनी बैठी है। सलमा से तुम खुद हर वक्त खौफजदा रहते हो। बीच की गिनती को छोड़ भी दूं तो नादरा गनी कल किसी बात है और अब जैनी सामने आई है। इश्तिहार में छपे हुए इस बेसरुपा खाके के बाद ये बात हर शक को शुबे से बाला है कि वो भी तुम्हारी दीवानी है। उसने मुझे लाजवाब करने की सरतोड़ कोशिश की थी, मगर मैंने किसी खिफ़त का बगैर गहरी संजीदगी से कहा, मेरी एक बात गिरा से बांध लो कि औरतें या लड़कियां जंगली बेरी का फल नहीं होती कि जिसने जब चाहा पत्थर मार कर इन्हें अपनी गोद में गिरा लिया। तुमने अभी जितने नाम गिनवाए, इनमें से कोई भी कदम कदम पर मिलने वाली लड़की या औरत शुमार नहीं की जा सकती। हर एक से पहले कोई ना कोई तारुफ या राबता हुआ और फिर बात जरा आगे बढ़ गई। यानी मेरी नहीं, वीरा की पुरानी और गहरी दोस्त है। वीरा ही ने मुझे उससे मुलाकात के लिए भेजा था। वो इस घड़ी को कोस रही थी जब उसने वो गलत फैसला किया था। वो कह रही थी कि तुमने कराची आते ही उसे फोन कर डाला था। सुल्तान शाह ने इंकिशाफ किया, लानत है वीरा की खोपड़ी पर। मैंने मुताज़फाना लहजा में कहा, मैंने उसे फोन ना किया होता तो आज इस इश्तिहार में मेरा ऐसा भरपूर खाका छाया हुआ होता कि मुझे कहीं छुपने की जगह ना मिलती। वो गुफ्तगू वहीं खत्म हो गई। मुलाजिम नाश्ता ले आया था और इसी के पीछे पीछे राना अपने दफ्तरी लिबास में चला रहा था। उसके लबों पर अजीब सफातियाना तबस्सुम रक्सा था। सुल्तान शाह ने मेज पर फैले हुए अखबारात समेट कर एक खाली कुर्सी पर डाल दिए। मुलाजिम मेज पर नाश्ता लगाने लगा। राना ने हम दोनों से हाथ मिलाकर चौथी खाली कुर्सी संभाल ली। मुबारक हो, आज फिर तुम्हारे बारे में बड़े बड़े इश्तिहार छपे हैं। मुलाजिम के चले जाने के बाद राना ने शौक लहजे में कहा, तुम्हारे बारे में अमरीकी कुछ आसाफ ज़दा से हो गए हैं, तुम मुबारकबाद दे रहे हो। सुल्तान शाह ने मुतअज्जिबाना लहजे में कहा,
मेरे लिए तो ये सख्त तशवीश की बात है कि डैनी के दुश्मन दोबारा जरूरत से ज्यादा सरगर्म हो रहे हैं, लेकिन वो गलत राह पर चल रहे हैं। राना मुस्कुरा कर बोला, तुमने खाके पर गौर नहीं किया। अब डैनी खुद भी गिरफ्तारी पेश करना चाहे तो इन्हें नाकामी होगी। ताज़ा इश्तिहार के बाद कोई होशमंद आदमी ने डैनी तस्लीम नहीं करेगा। खुशफहमी शायद स्पेशल टास्क फोर्स वालों की बुनियादी कमजोरी है। सुल्तान शाह ने टोस्ट पर हल्का सा मक्खन लगाते हुए जवाब दिया, तुम लोग हर बुरी खबर में भी अच्छाई का कोई ना कोई पहलू तलाश कर लेते हो। यही मर्ज़ खान को लाहक है। उसे कहकर लगाकर सुल्तान शाह के तंज खुश रहा, फिर बोला, तुमने अखबार तो देख ही लिया होगा। अभी इश्तिहार से आगे पढ़ने की नौबत नहीं आई थी कि तुम आ गए। मैंने कहा, चौधरी सलाम के बेटे ने वहम में पढ़कर खट्टूमल के कमरे के सारे सामान को रात ही आग लगवा दी। देखना होगा कि उसका बाप वापस आकर क्या करता है। तो क्या पूरा वाकया अखबारात में आ चुका है? मैंने हैरत से सवाल किया। कम तादाद में छपने वाले अखबार जरा देर से प्रेस जाते हैं। ऐसे ही एक अखबार में ये दिलचस्प खबर आई है। F7 से कई लोगों ने पुलिस और फायर स्टेशन फोन करके चौधरी सलाम की कोठी में आग लगने की खबर दी। वहां से बुलंद शोलों के साथ धुआं उठ रहा था। वो चाय नोशी के दौरान में मजे ले लेकर बताने लगा, मामला चौधरी सलाम के घर का था। जरा सी देर में कई गाड़ियां वहां पहुंच गई। अंदर वाकई जोरदार आग लगी हुई थी। मुलाजमीन ने बताया कि वो छोटे चौधरी के हुक्म पर घर का कुछ गैर जरूरी साजो सामान जला रहे थे। इनसे पूछा नहीं गया कि इस रद्दी काम के लिए वो दिन तलू होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। राना के खामोश होते ही सुल्तान शाह पूछ बैठा, जरूर पूछा गया होगा, मगर यह तफसील अखबार में नहीं आई। मुलाजमीन ने जो कुछ भी कहा होगा वो मान लेना पड़ा होगा। बड़े लोगों के साथ डील करने में ऐसी बहुत सी मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। एम्बुलेंस और खट्टूमल के बारे में क्या खबरें हैं? मैंने पूछा। खट्टूमल चौधरी सलाम का दोस्त था। मेरा ख्याल है कि उसके घर वालों को खट्टूमल से कोई लगाव या ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो बात उसी वक्त खुलेगी जब कोई खट्टूमल के बारे में पोली क्लिनिक से राब्ता करेगा। अलबत्ता एम्बुलेंस का किस्सा आज सुबह निमट गया। निमट गया? सुल्तान शाह ने हैरत से दोहराया, वो किस्सा कैसे निमट सकता है? किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो एम्बुलेंस कहाँ इस्तेमाल की गई थी। अस्पताल की इंतजामिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कल रात कोई नामालूम शख्स अस्पताल के अहाते से एक एम्बुलेंस ले उड़ा। कोई एम्बुलेंस की चोरी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। हिफाजती अमले ने मामूल की कोई रवानगी समझकर ड्राइवर से कोई तारुज नहीं किया। रात भर वो एम्बुलेंस वहीं खड़ी रही जहां हमने उसे छोड़ा था। पुलिस कंट्रोल रूम से आइसू पॉलीक्लिनिक से एम्बुलेंस की चोरी की रिपोर्ट नशर की गई तो एक गश्ती पार्टी फौरन ही वहां पहुंच गई और देखभाल के बाद एम्बुलेंस इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। सरकारी जुबान में माल मसरूका बरामद हो गया। मुदई पुलिस की कारकर्दगी और अपने माल की बरामदगी पर मसरूर और मुतमईन है, इसलिए फाइल बंद कर दी गई। मैंने हंसते हुए कहा, पुलिस के हर मुहर्रिर की तहरीर इससे कहीं ज्यादा गुंजलक और नाकाबिले फहम होती है, जिसका सर पैर समझना हर कस्सो नाकस के बस में नहीं होता। वो फाइल खट्टूमल के अगवा के इंकिशाफ पर दोबारा खोलनी पड़ जाएगी। राना वाकयात की रफ्तार से बहुत मुतमईन था। मैं नाश्ते से फारिग होने के बाद लाहौर से जारी होने वाले एक मशहूर और बड़े अखबार को गौर से सफ़ा ब सफ़ा देख डाला। हर सुर्खी पढ़ ली, लेकिन मुझे कालू मकरानी, कासिम या नादरा के फ्लैट में जाने वाले खोजी पार्टी के बारे में एक लफ्ज भी ना मिल सका। इस दौरान में राना जो सुल्तान शाह के साथ बातों में लगा रहा। मैं अखबार बीनी से फारिग हुआ तो वह फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुमने पढ़ा कि छोटा चौधरी किस कदर अहमक है? उसकी हमाकत की दास्तान तुमने ज्यादा तफसील से सुनाई है। पूरे अखबार में मुझे अपने मतलब की बात कहीं नहीं मिल सकी। इसमें कराची की खबरें बहुत कम हैं। पंजाब के जमींदार और जागीरदार हर रोज किसी कम्मी कमीन की बहू बेटी की चादर तार तार करके इन अखबारों को इतना मवाद फराम कर देते हैं कि दूसरे शहरों के लिए बहुत कम जगह बाकी बचती है। वैसे भी हर अखबार का अपना अंदाज और करीना होता है। तुम कराची का कौन सा अखबार पढ़ते हो? मेरी फरमाइश पर थोड़ी ही देर में कराची का एक मशहूर उर्दू रोजनामा भी आ गया। मुझे इस अखबार के तमाम सफ़ात नहीं खंगालने पड़े। शहरी सफ़ात पर क्लिफ्टन में होने वाली होलनाक दहशतगर्दी के हवाले से 3 अहम मुलजिमों की गिरफ्तारी की खबर मौजूद थी, जिनके जरिए अहम शहादतें मिलने की तवक्का थी। नामानगार के बयान के मुताबिक पुलिस इन तीनों के बारे में मुकम्मल राजदारी से काम ले रही थी। साफ जाहिर था कि नामानगार ने जहांगीर की पसंद नसीम को भी कालू मकरानी और कासिम के साथ शामिल कर लिया था। खबर में इन तीनों में से किसी का नाम नहीं था। आखिरी सफ़े पर अमेरिका से आए हुए FBI के एक सुराग रसां की सरगर्मियों की खबर थी। वह अपने 2 तरबियत याफ्ता खोजी कुत्तों के साथ सखर में मुकीम एक खातून के आरास्ता मगर और गैर आबाद फ्लैट में कई घंटों तक मसरूफ रहा था। उसकी मदद करने के लिए मकामी माहिरीन की एक जमात भी उसके हमरा थी। इन लोगों के पड़ोसियों और अमारत के चौकीदार के बयानात भी लिए थे। इससे पहले अव्वल खान ने मुझे जो कुछ बताया था वो इस खबर में ज्यादा तफसील के साथ मौजूद था। FBI वाले ने अखबारी नुमाइंदों को वक्त देने से साफ इनकार कर दिया था, मगर अपनी हुकूमत की पॉलिसी की वजाहत में कुछ ऐसी बातें कह गया था जो बहुत अहम थी।
اس نے میرا نام لیے بغیر الزام لگایا تھا کہ امریکی حکومت کے پاس یہ باور کرنے کی ٹھوس وجہ موجود تھی کہ ایک خطرناک ترین عالمی دہشت گرد کراچی میں رپوش تھا، اور امریکی حکومت یہ عزم کر چکی تھی کہ دنیا کے آخری سرے تک ہر دہشت گرد کا پیچھا کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اخبار کے نامہ نگار نے مذکورہ بیان اور میرے بارے میں اپنے اخبار کو ملنے والے انعامی اشتہار کی روشنی میں آخر میں خود یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ امریکی حکومت اور اس کے مقاصد کے حصول کے لیے کام کرنے والے خفیہ شعبوں کے اہلکار ڈینی نامی کسی مفروضہ شخص سے بہت زیادہ خائف تھے، جو ان کے بیان کے مطابق پاکستانی نژاد تھا۔ دوسری طرف پاکستان کے ذمہ دار افسران اس نام سے اپنی مکمل بے خبری ظاہر کر رہے تھے۔ میں نشاندہی کر کے وہ دونوں خبریں رانا کے سامنے کر دیں۔ مجھے ان خبروں کی تلاش تھی جو لاہور کے اخباروں میں سرے سے موجود نہیں ہے۔ کلفٹن میں دہشت گردی کرنے والوں کی گرفتاری قومی اہمیت کی خبر ہے، دوسری خبر بین الاقوامی اہمیت کی ہے۔ اکبر رانا نے اعتراف کیا دونوں خبریں اسٹاف رپورٹر کے حوالے سے آئی ہیں، کراچی میں ہونے کی وجہ سے ان کے زیادہ تعلقات ہیں۔ میں ہنس پڑا، یہ مت کہو، پاکستان کے ہر قابل ذکر اخبار کے بیورو آفس کراچی میں بھی ہیں، ان دفاتر میں کراچی والے ہی کام کرتے ہیں، مگر ان سے خبروں کی بجائے اشتہارات حاصل کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ پھر محنت والی خبریں کہاں سے آئیں گی؟ کلفٹن میں ہونے والے خون ریز مقابلے کے بارے میں پنجاب کے سارے اخباروں نے بڑی بڑی سرخیاں لگائی تھی، پتہ نہیں اب اسے کیوں بھلا دیا گیا۔ رانا بولا، شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ واقعہ ہی کھٹو مل کی جان کا روگ بنا ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا وہ کراچی کے معاملات کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اکبر رانا چونک پڑا، کراچی میں اندرون خانہ ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا تھا وہ اسے بالکل بے خبر تھا۔ اسے اول خان کی زبانی صرف اتنا پتا چلا تھا کہ مشہور لیڈر کھٹو مل کراچی سے فرار ہو کر اسلام آباد پہنچنے والا تھا اور وہ اول خان کو مطلوب تھا۔ اسے اول خان کے مطالبے کے اسباب اور پس منظر سے ذرا بھی واقفیت نہیں تھی، وہ سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے اخبارات کی کارکردگی سے شروع ہونے والی گفتگو کے تسلسل میں اسے کھٹو مل کے پورے پس منظر سے آگاہ کیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اگر کھٹو مل کراچی میں امریکیوں کا ایجنٹ ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہاں چودھری سلام ان کا نمک خوار ہے۔ ان لوگوں نے ہر طرف اپنے زر خرید کارندوں کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا اونچا کھیل چل رہا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، یہاں ہم تم سے مدد لینے کے لیے آئے ہیں، تمہارا ان سب باتوں سے باخبر ہونا ضروری تھا۔ میں نے مزید وضاحت کی، کھٹو مل کے ساتھ ملک و قوم کے چند اور غداروں کی گردنیں ہمارے شکنجے میں آ سکیں تو اس سیاسی مافیا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تم نے ایک مجھے نئی راہ سجائی ہے۔ رانا کی آواز گھمبیر ہوگی۔ ہم یہاں دارالحکومت میں بیٹھے، ہم بہت کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہیں، اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے کھیل دیکھتے ہیں جو کراہت انگیز ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اب تمہیں ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم جانتے ہو کہ جنیوا کنونشن کے تحت دنیا بھر میں سفارت خانوں کو بہت سے تحفظات حاصل ہیں۔ وہ پرائی زمین پر ہونے کے باوجود اپنے وطن کی سرزمین کے ایک حصے کی طرح ہوتے ہیں۔ ان پر متنازع مقامی قوانین کا ذرا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ بہت پرانی باتیں ہیں، انہی کی آڑ لے کر بہت سی گھناؤنی سازشیں کی جاتی ہیں۔ تمہاری فکر انگیز باتیں سن کر میرے ذہن میں بار بار دو نام کلبلا رہے ہیں۔ یہ وہ بے غیرت پاکستانی ہیں جو اپنی بیویوں اور اولادوں کے ساتھ بہت باقاعدگی سے امریکی سفارتخانے کی تمام کاکٹیل پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہاں کوئی غیر نہیں ہے تاکہ ہم بھی ان چہروں سے واقف ہو سکیں۔ ان کے اولادوں میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس نے دکھ بھری آواز میں کہا، میں تصدیق کیے بغیر ان کے نام نہیں لوں گا۔ مناسب وقت آنے پر تم خود ان کے چہرے دیکھ لو گے۔ وہ دونوں ہی چودھری اسلام کے گہرے دوست ہیں۔ دوستی کو معیار مت بناؤ، سلطان شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ عوام کے بڑے بڑے اجتماعات میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے بلکہ گالیاں دینے والے سیاستداں بھی نجی زندگی میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ بعض کو اس طرح ہم نوالا اور ہم پیالہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ سیاست سے ہم ہمیشہ بہت دور رہتے ہیں۔ رانا نے فوراً ہی کہا، ہم بس افراد کو دیکھتے، پرکھتے اور ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیشتر خرابی اس سیاست کی لائی ہوئی ہے۔ کاغذوں پر لکھے ہوئے ہر جماعت کے نعرے یا منشور محض دکھاوے کے لیے ہیں۔ ہمارے یہاں بس دو سیاسی جماعتیں چلی آ رہی ہیں، ایک حزب اقتدار کہلاتی ہے اور دوسری حزب اختلاف۔ عوام کو بیوقوف بنا کر درون خانہ یہ سب مل جل کر رہتے ہیں، کیا پتا کب کس کی لاٹری نکل آئے۔ اس کے باوجود ایس ٹی ایف کسی کی سیاسی وفاداری سے مرعوب ہوتی ہے، نہ اس بنا پر اس کی دشمن ہوتی ہے۔ ہماری بے لاگ رپورٹیں آج بھی کہیں نہ کہیں محفوظ ہوں گی۔ یہ سب ہمارے ہم وطن ہیں، ان کو سرزنش کرنا ہمارے دائرہ کار سے خارج ہے۔ ناشتہ ختم کر کے وہ دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھا رہا۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ اسٹیشن 9 کے دفاتر دیکھنے کا تھا، لیکن اس نے نرمی کے ساتھ مجھے روک دیا۔